Sir, around 2,000 crores originally meant for Tamil Nadu for PM Shri have been diverted to other states due to the state's opposition to NEP 2020. Sir, through you, I would like to raise concern which has been expressed by our Chief Minister through M.K. Stalin that this is a death knell on cooperative federalism. And sir, through you, I would like to ask the Honorable Minister also that is it right to use the financial allocation which is meant for actually spending the education, the school education children, is it right to use it as a revengeful tool against the state government, which is actually affecting the education of the school children? Sir, What is your question, honourable member? I would like to ask the union government through you, sir, that will it assure the parliament that no state will face fund cuts for rejecting a policy not mandated by law? Thank you, sir. மாநில அரசுக்கு நிதி வழங்க மறுப்பது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிரானது என திமுக எம்பி தமிழச்சி பேசியதற்கு கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் அளித்த பதிலை தற்போது பார்க்கலாம். Government of India is open and ready. The kind of discussion we had with Tamil Nadu government in previous months, if they will, it's not that they are now, they have changed their stand. At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with Honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed, they went back, they have a U-turn. It is their problem. Let them come. And Government of India is open on this issue. Many more, Speaker sir, many more non-BJP states, especially Congress, Karnataka. Let me give the example. Karnataka is accepting the NEP and they have some reservation verbally on NEP, but they are implementing PM Shri. In Himachal, they are implementing PM Shri. Right now, my friend Congress friend from Amritsar raised a question. It's a non-BJP rule state. In the same Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends, they are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. They are not doing justice. They are undemocratic, uncivilized. They are undemocratic, uncivilized. They are denying the right of Tamil Nadu students to have a pan-Indian education model. Government of India is ready and open. Let them come back. What they have promised. I can quote the date. On 15th March, they were sent a MOU. Why that account? Let the tell. Why that account? My information, their chief minister was ready to accept that. Some super chief minister, some new person came up. My dear sister Kani Modi is here. Let's be honest to the people of Tamil Nadu. She only came to me with few friends. He's the education minister, their education minister came to us. They are dishonest. This is unfortunate. It's unfortunate in democracy. They are trying to cover up their failure. They are trying to do politics. This is unfortunate, sir. அபிராமி நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருடைய இரண்டாவது அமர்வு இன்று தொடங்கியிருக்கிற முதல் நாளிலேயே எதிர்க்கட்சிகளுடைய கூச்சல் குழப்பம் வழக்கம் போலவே கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடருடைய முதல் தொடரிலுமே முதல் அமர்விலேயுமே இது போன்றுதான் இருந்தது. ஒவ்வொரு நாளும் அவையை செயல்பட விடாமல் எதிர்க்கட்சிகள் முடக்குகிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிற சூழலே இன்றைக்கு இரண்டாவது அமர்வில் முதல் நாளிலும் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் முழக்கத்தை கூச்சலை எழுப்பி வருகிறார்கள். தற்பொழுது நாம் பார்க்கலாம், தமிழ்நாட்டிலிருந்து இந்த முறை ஒரு குரல், தமிழ்நாட்டிற்கான கல்வி நிதியை வழங்காமல் இருப்பது கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிராக இருப்பதாக திமுகவுடைய
MP தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைத்து கேள்வியிட்டுள்ளார். அந்த கேள்விக்கு மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மிக விரிவான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறார். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால், இந்த PMC பள்ளிகளை தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்வதாக எம்பிக்கள் குழுவே ஒரு ஒப்புதல் அளித்தார்கள். முதலில் இந்த PMC பள்ளிகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொன்னவர்கள் பிறகு முடிவிலிருந்து பின்வாங்கியது ஏன்? முதலில் ஒத்துக்கொண்ட பிறகு இந்த முடிவை மாற்றுவதற்கான அந்த முடிவை எடுத்த சூப்பர் முதலமைச்சர் யார், தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் யார் என்ற ஒரு கேள்வியை அவர் எழுப்பியிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசு மொழி பிரச்சனையை அரசியலாக்குகிறது. புதிய கல்விக் கொள்கை 2020 இந்தி திணிப்பு என்று சொல்வதும் தவறானது. மாணவர்களை தவறாக வழிநடத்துகிறார்கள். அப்படி ஒரு இல்லாத ஒரு நிகழ்வை ஒரு அரசியலுக்காக தவறாக மாணவர்களை வழிநடத்தி இந்தி திணிப்பு என்று இங்கு தமிழ்நாடு அரசு அரசியல் செய்கிறது. நிதியை நாங்கள் கொடுக்கவில்லை என்று சொல்லவில்லை. முதலில் ஒப்புக்கொண்ட பிறகு பிறகு வாங்குகிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பியிருக்கிறார். கடந்த மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி நேரில் எம்பிக்கள் குழு நாங்கள் அந்த PMC பள்ளிகளை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்று சொன்னார்கள். சொன்னதை மாறுவது, நிலைப்பாட்டை மாற்றி இருப்பது தமிழ்நாடு அரசு தான். மத்திய அரசு கல்வி நிதியை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது, இது குறித்து பேசுவதற்கும் தயாராக இருக்கிறது. ஆனால் இதையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு மறைத்து விட்டு இந்தி திணிப்பு என்றும் மொழி பிரச்சனையை அரசியலாக்கி தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் கூச்சல் குழப்பத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற குற்றச்சாட்டை கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் முன்வைத்திருக்கிறார். அவருடைய பதிலை ஏற்காமல் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சியினுடைய எம்பிக்கள் அவைத் தலைவர் இருக்கைக்கு முன்பாக இருந்து தொடர்ந்து முழக்கத்தை எழுப்பி வருகிறார்கள். அதே போல மாநிலங்களவையிலும் எதிர்க்கட்சிகள் பல்வேறு பிரச்சனைகளை முன்வைத்து பிரச்சனைகளை எழுப்பி இருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய தொடர் கூச்சல் குழப்பம் காரணமாக அங்கும் ஒரு அவை நடவடிக்கை என்பது பாதிப்பு ஏற்படுகின்ற வகையிலே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழலில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் அங்கு வெளிநடப்பும் செய்திருக்கிறார்கள். தொடர்ச்சியாக பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரினுடைய 2வது அமர்வினுடைய முதல் நாள் தொடர் கூச்சல் குழப்பத்திற்கிடையே அவை நடவடிக்கைகளும் ஒரு பக்கம் தொடங்கி கொண்டிருக்கிறது. அமைச்சர்கள் அவை தங்களுடைய துறை சார்ந்த கேள்விகளுக்கு பதிலையும் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அபிராமி, சமக்கல்வி நமது உரிமை, விழித்திடு தமிழகமே. தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு ஆதரவு தாரீர். மாபெரும் கையெழுத்து இயக்கம். அழைக்கிறார் பாஜக மாநில துணைத் தலைவர் டால்பின் ஸ்ரீதரன்.